Hi, hi all. Welcome back. KTU first year in the EST130 Basics of Electrical Engineering the third module second lecture series on that is AC circuit containing pure inductance only. AC circuit containing pure inductance only. That is, when an alternating current flows through a pure inductive coil, a back EMF L into di by dt, that is a back EMF. It is, I will tell later, it is induced due to the inductance of the coil. Listen carefully. When an alternating current flows through a pure inductive coil, a back EMF called as L into di by dt is induced due to the inductance L of the coil. This back EMF at every instant opposes the change in the current through the coil. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിന് എന്ത് ചെയ്യും, അത് oppose ചെയ്യും കോയിലിൽ പോണേന്. Since there is no ohmic drop, we are considering only pure inductance. Note that we are considering only pure inductance. Since there is no ohmic drop, the applied voltage has to overcome the back EMF only. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസിസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ, ആ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലിന് അക്രോസ് ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അപ്ലൈഡ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടിനെ എപ്പോഴും ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓമിക് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്ക് ഇതാക്കേണ്ടുള്ളൂ. ദെർഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് applied alternating voltage is equal to back EMF എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ whatever I said I have written here. Please go through this. You can pause the video and if you want you can write down the notes. So we have said that therefore applied voltage is applied alternating voltage, applied alternating voltage is equal to back EMF. Now consider an alternating voltage applied to a pure inductance of L Henry. It is shown in this figure. I have already said about it. Now I will write the detail. Okay, so you can take the notes according to that. It is written, consider an alternating voltage applied to a pure inductance of L Henry as shown in the figure. Now let the equation of the applied alternating voltage B is equal to Vm sin omega t. Or നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, we have already said that applied alternating voltage is equal to back EMF. back EMF ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So or Vm sin omega t is equal to L into di by dt. It should be the first equation. Or from this equation we can write it as, or di is equal to, what will be di? L will come here, dt will come here. So it will be di is equal to Vm by L sin omega t dt. Now integrating on both sides. Now integrating on both sides we get I is equal to Vm by L integral sin omega t dt. Why? Because Vm by L is constant.
Now we need to integrate sin omega t dt. So it will be Vm by, what will be sin omega, integral of sin omega t dt? It is minus cos omega t by omega, right? Minus cos omega t by omega. So it will be, here it will be Vm by L. That omega we have to write here into minus cos omega t. So this will be I will be Vm by omega L. What will be minus cos omega t? It is nothing but sin omega t minus pi by 2. This is minus cos omega t. So it will be minus cos omega t is equal to sin omega t minus pi by 2. This will be the second equation. Okay. Now the value of I will be maximum. എപ്പോഴാണ് I maximum? Now the value of I will be maximum when sin omega t minus pi by 2 is unity. That is, the value of I will be maximum, that is Im, when sin omega t minus pi by 2 is unity. That is, at that time Im can be said as Vm by omega L. So substituting this value in the 2, substituting what? The value of Im in the above equation, that is equation 2, we get, what is that? I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. This will be the equation for circulating current. This will be the third equation. Okay. ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ആംഗിൾ കാണണം, അതുപോലെ പവർ കാണണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു സാധനമുണ്ട്. നേരത്തെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്, അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് phase angle. Now from equation 1 and 2, equation 1 എന്തായിരുന്നു? V is equal to Vm sin omega t, and 1 and 3, what will be the equation 3? It is I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. Here we can see that V is equal to Vm sin omega. നമുക്ക് ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ. 1 സെക്കൻഡ്, ഇത് ഞാൻ മായ്ക്കുകയാണേ. ഇത് ഞാൻ മായ്ച്ചിട്ട് എന്നാലേ ആ 1 and 2 എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദിസ് വിൽ ബി ദ 1. ഓക്കെ, സോ 1 and 2 വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കറൻറ്റ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ, ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ 2, അതായത് മൈനസ് 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്തു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫ്രം 1 and 2 ദ കറൻറ്റ് ലാഗ്സ് behind the voltage by pi by 2 radians, or എന്താണ് 90 degree. So we can say that hence in a pure inductance the current lags behind the voltage by 90 degree. So ഇവിടെ എന്തായി? ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു. നേരത്തെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ സെയിം ഫേസ് സീക്വൻസ്, അതായത് വി ഇസിക്കൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി, ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വി ഇസിക്കൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ പോലും ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ 2, ഒരു പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫേസർ ഡിഫറൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അതും കാണിച്ചു തരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക, ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ദ വോൾട്ടേജ് ദ കറൻറ്റ്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ
കറണ്ട് പറയുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ വോൾട്ടേജ് പറയുക. അപ്പോൾ തെറ്റില്ല. അപ്പോൾ കറണ്ട് ലാഗ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ഇൻ എ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് കേസ്. അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ, വി ഈസിക്കൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ ഈ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ്, 90 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഈ 90 ഡിഗ്രിയിൽ നോക്കി നോക്കി, ഇവിടെയാണ് എന്ത് 90 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വെക്റ്റർ ഡയഗ്രം വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി എൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 90 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് കറണ്ട് ലാഗ്സ് ബിഹൈൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന്. ഇതിൽ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാലും, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 0 കഴിഞ്ഞ് 90 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് പറയാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വെക്കുക, ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ലാഗ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ആണ്. പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആയിരിക്കും. പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓമിക് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓമിക് ഡ്രോപ്പുള്ള കേസസ് വരും. കാരണം എന്താണ്, RL സർക്യൂട്ട്, RC സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിൽ, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം, പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മറ്റേത് അതിനെക്കാട്ടും കുറയും. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നുള്ളൊരു ടേം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വെറും റെസിസ്റ്റൻസേ നോക്കണ്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി എന്ത്, അത് എഴുതി വെക്കാം, വി നോ ദാറ്റ് എന്താണ്, ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ ഒമേഗ എൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ എഴുതിയത്, ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ ആർ എന്നാണ് എഴുതിയത്. അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എൻ അഡീഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ മാത്രമല്ല, ഇൻഡക്ടർ അലോൺ അല്ല, അവിടെ ഒരു ഒമേഗ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി വന്നു. സോ ദിസ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് എ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ്, അതായത് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് പറയും. എന്ത്, ഞാൻ ഇത് മയക്കാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒമേഗ എല്ലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഓർ വി എം ബൈ ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ. ദിസ് ഒമേഗ എൽ ഈസ് ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓർ ഈസ് കോൾഡ് എന്ത്, ഇൻഡക്റ്റീവ്. It is the inductive reactance. That is inductive reactance. ഒമേഗ എല്ലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ, എക്സ് സഫിക്സ് എൽ. തെറ്റരുത്, ഇവിടെ വി സഫിക്സ് എം ആണ്, ഐ സഫിക്സ് എം ആണ് എഴുതുന്നത്. ബട്ട് ഒമേഗ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സഫിക്സ് എൽ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഇതാക്കിയിട്ട് എഴുതിത്തരാം. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് സഫിക്സ് എൽ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദിസ് ഒമേഗ എൽ ഈസ് ദ ഒപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ടു കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, ദിസ് ഒമേഗ എൽ ഈസ് ദ ഒമേഗ എൽ ഈസ് ഒപ്പോസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എൽ ഈസ് ദ ഒപ്പോസിഷൻ offered by inductance to the ആർക്ക്, കറണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി, വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി, വി എം ബൈ ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതി, എക്സ് എൽ എഴുതി. ഓക്കെ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താണ്, ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, വി എം ബൈ എക്സ് എൽ അല്ലേ. 1 സെക്കൻഡ്, നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും. ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ
എക്സൽ. അപ്പോൾ ഇൻ ആർ എം എസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ ആർ എം എസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഐ എം ബൈ √2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ √2 ബൈ എക്സൽ എന്ന് എഴുതാം ഇൻ ആർ എം എസ്. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സൽ എന്ന് എഴുതാം. വേർ എക്സൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ. ഈ ഒമേഗയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെക്കുക. വേർ എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ. ഒമേഗ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πf ഇൻറ്റു എൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൽ, നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ്? യൂണിറ്റ് ഓഫ് എൽ എന്താണ്? ഹെൻറിയാണ്. സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓം. ഓക്കെ. നൗ ദ തേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പവർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ സ്മോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ വി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഐ. വേർ സ്മോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്മോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ വി ഐ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾക്കറിയാം? ഇറ്റ് ഈസ് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു എന്തായിരുന്നു? ഐ എന്തായിരുന്നു? ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് π/2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വി എമ്മിനെ ഐ എമ്മിനെ ഞാനിത് കൂട്ടി എഴുതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? വി എം ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് π/2 ഞാൻ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടിനെ ഞാൻ വീണ്ടും മാറ്റി ആ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. സോ മൈനസ് വി എം ഐ എം കോസ് ഒമേഗ ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. അതിവിടെ എഴുതി. ദെർഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നേരത്തെ പോലത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ കാണില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? വെറും വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെർഫോർ ഏവറേജ് പവർ നേരത്തെ പോലെ ഏവറേജ് പവർ എങ്ങനെ? ഓവർ 1 സൈക്കിൾ കാണാം. ഏവറേജ് പവർ ക്യാപിറ്റൽ പി ഈക്വൽ ടു ഏവറേജ് എന്താണ്? ഏവറേജ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പവർ ഓവർ എന്താണ്? 1 സൈക്കിൾ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/2π. ഏവറേജ് കാണാൻ 1/2π തെറ്റിക്കരുത്. 1/2π ഇൻറ്റു 0 to 2π മൈനസ് വി എം ഐ എം ബൈ 2 സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി ഡി ഓഫ് ഒമേഗ ടി. ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. ഇത് ചെയ്തിട്ട് 0യും 2πയും, അതായത് ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റായിട്ട് 2πയും ലോവർ ലിമിറ്റായിട്ട് 0യും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. സോ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹെൻസ് ദ പവർ absorbed in pure inductance is 0. Now power curve. In this figure it shows the power curve of a pure inductive circuit. During the first 90 degree of the cycle, first 90 degree ആണ് ഈ ഒരു section of the cycle, the voltage is positive. At that time current is negative അല്ലേ? Therefore the power supplied വിയും ഐയും എന്തായിരിക്കും? വി ഇൻറ്റു ഐ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ്? ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇത് പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ്? ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, കറണ്ട് പോസിറ്റീവാണ്, പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഇനി ഇവിടെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്തായി? പോസിറ്റീവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഇത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ പവർ കർവ് ഓഫ് എ പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 90 സൈക്കിൾ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ 90 സൈക്കിളിൽ നമ്മളെന്താണ് ഇത് പറയണത്? ഫോർ ദ പവർ സപ്ലൈഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ദിസ് മീൻസ് ദ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് മീൻസ് ദ പവർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ കോയിൽ ടു ദ സോഴ്സ്.
next during to the next ഇത് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് 90 degree of the cycle both voltage and current are in the positive. Okay, therefore the power supplied is positive. Therefore power flows from source to coil. Here current is positive and voltage is negative. So again negative power. So for the power flows from coil to the source. Next രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്, that is source to the coil. Now you can see that the positive power and negative power are same. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹെൻസ് ദ പവർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഈസ് സീറോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഫ്രം ദ പവർ കർവ് ദ പോസിറ്റീവ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നെഗറ്റീവ് പവർ. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നെഗറ്റീവ് പവർ. ഹെൻസ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് പവർ ഓവർ വൺ സൈക്കിൾ ഈസ് സീറോ. ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടൻറ്റ് സീറോ ആണ് മീൻസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൺസ്യൂംസ് സീറോ പവർ ഓർ നോ പവർ. സോ നമ്മൾ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ബേസിക്കും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് എ സി സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓൺലി, ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ. Thank you.